पिछले 3 दिन पहले जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जो कि लम्मा चिर अराउंड 19 ईयर्स पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे ने, उन्होंने देहांत होया है। बड़ी लंबी उम्र भोग के वो इस संसारिक यात्रा नूं अलविदा आखे ने। पर जिहड़ा उन्हां दे नाल पक्ष जुड़े हुए ने, चाहे वो सियासी लैवल ते ने ते चाहे धार्मिक लैवल ते ने, उन्हां ते समीक्षा करनी बनदी हैगी आ, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा जीवन काल आ उहदे विचों 50 साल उन्हां दा जीवन पंजाब दी सियासत नाल जुड़िया रहा हैगा। ते उन्हां दे नाल उस समय दौरान जिहड़े संघर्ष होए ने, चाहे उन्हां दे अर्ली जीवन दे विच 20 साल तो पहले उदों इंडिया दा इंडिपेंडेंस दा स्ट्रगल भी चल रहा सी, उहदे विच पर किसी तरह का भी उन्हां दे निजी जीवन का जिक्र नहीं आउंदा कि उन्हां ने उस समय दे विच किसी तरह नाल भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दे विच किसी तरह अपनी भूमिका निभाई होवे। उस तो बाद जदों पंजाबी सूबा मोर्चा लग्या तो उस तो पहले ये 1957 दे विच, क्योंकि उस टाइम ते अकाली दल की जिहड़ी सीगी जॉइंट मैंबरशिप सीगी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे नाल, तां इन्हां ने पहली चोण जिहड़ी सीगी वो कांग्रेस दे निशान चोण निशान ते ही लड़ी सी, जिहड़ी कि उस तो बाद इन्हां ने 62 दी इलैक्शन नहीं लड़ी ते 67 विच ये 57 वोट्स के फर्क नाल अपनी चोण सरदार हरचंद सिंह बराड़ नूं ओह हार गए सी। उस तो बाद फिर यह 69 दे विच जिहड़ी अकाली सियासत सीगी वजारत सीगी जस्टिस गुरनाम सिंह दी, उस टाइम ते यह पंचायती राज के मिनिस्टर भी रहे आ, क्योंकि 69 विच इन्हां ने दोबारा जदों चोणां होईयां पंजाब तां यह दोबारा अपनी सीट जित गए सीगे। ते फिर 70s दे विच जदों जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार की तब्दीली हुई आ ड्यू टू इंटरनल अकाली पॉलिटिक्स, तो उस टाइम ते इन्हां ने फिर फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने ने। बड़ा थोड़े अरसे दे लिए ये चीफ मिनिस्टर रहे ने, पर उस टाइम ते जिहड़ा इतिहास इन्हां दे नाल जुड़िया होया हैगा, उस दे विच बाबा बूझा सिंह दा पहला पुलिस एनकाउंटर जिहड़ा सीगा पंजाब दे विच होया पंजाब पुलिस वालों, वो भी उस समय दे नाल जुड़िया होया है। फिर जदों एमरजेंसी का टाइम आया, डिस्पाइट इन्हां दे विच इंटरनल डिफरेंसिस सीगे अकाली दल दे विच, ते काफ़ी जिहड़ा सूझवान हिस्सा सीगा वो ये भी कह रहा सी कि आपां इस टाइम ते जिहड़ा हैगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दे नाल कोई टक्कर ना लईए, सगों आपां इस मूवमेंट दे राहीं अपना जिहड़ा जिन्ने इशूज पंजाब दे पेंडिंग ने, जिहड़े सिख इशूज पेंडिंग ने, उन्हां नूं आपां रिजोल्व करा लईए। पर इन्हां ने उस चीज़ नूं तरजीह नहीं दित्ती, क्योंकि इन्हां दी सोच उस टाइम ते केंद्रित सीगी कि मैं इस रुझान दे राहीं, इस एमरजेंसी दे स्ट्रगल दे राहीं अपने आने वाले पीरियड दे विच अपना एक ऐसी सियासत बनूंगा जिहदा परछावां लम्मा चिर अज पंजाब की सियासत ते रहूगा। क्योंकि 77 दे विच 1977 जदों एमरजेंसी हटी तां दोबारा पार्लीमेंटरी इलैक्शनस होईयां, तां यह उस टाइम ते मैंबर पार्लीमेंट बने ने। इक्को बार ये उदों मैंबर पार्लीमेंट बने ने ते उदों इन्हां नूं वजारत का भी हिस्सा बनाया गया, जिहड़ी कि प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई सी। पर यह बहुत थोड़ा चिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे ने। उस तो पहले इन्हां नूं कोई होर मिनिस्ट्री दित्ती सी, पर फिर इन्हां ने उस नूं स्वीकार नहीं कीता तां इन्हां नूं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दित्ती गई सी। पर यह थोड़ा मेरे ख्याल 1 या 2 महीने टाइम पीरियड च उत्थे रहे ने। उस तो बाद वापस पंजाब आ गए ते इन्हां ने फिर अपना सैकंड टर्म एज चीफ मिनिस्टर आरंभ की। उस काल दे दौरान भी इन्हां दे पीरियड दे विच 1978 दे विच निरंकारी सिक्स दा क्लैश होया, जिन्हें कि सारा इतिहास ही पंजाब दा बदल दिता। क्योंकि वो क्लैश टालिया जा सकदा सीगा जे स्टेट गवर्नमेंट उस नूं टालना चाहुंदी। उस क्लैश तो बाद जिस तरह का सेफ पैसेज निरंकारी चीफ बाबे गुरबचन सिंह नूं दिता, वो भी इन्हां दे इतिहास दे नाल जुड़िया होया हैगा। उस तो बाद धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुंदा हैगा ते यह गिरफ्तारी दिंदे ने बहुत वड्डे जत्थे दे नाल। शायद पहली गिरफ्तारी इन्हां ने ही दित्ती सीगी, तां उदों ये कुछ चिर जेल च भी रहिंदे ने। इन्हां ने इस तरह थोड़ा थोड़ा चिर तकरीबन 17 साल जिवें दस्सिया जांदा कि इन्हां ने जेल का सफर कीता।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ
ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ
इस टाइम ते जिहड़ा हैगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दे नाल कोई टक्कर ना लईए, सगों आपां इस मूवमेंट दे राहीं अपना जिहड़ा जिन्ने इशूज पंजाब दे पेंडिंग ने, जिहड़े सिख इशूज पेंडिंग ने, उन्हां नूं आपां रिजॉल्व करा लईए। पर इन्हां ने उस चीज़ नूं तरजीह नहीं दित्ती, क्योंकि इन्हां दी सोच उस टाइम ते केंद्रित सीगी कि मैं इस रुझान दे राहीं, इस एमरजेंसी दे स्ट्रगल दे राहीं अपने आने वाले पीरियड दे विच अपना एक ऐसी सियासत बनूंगा जिहदा परछावां लम्मा चिर अज पंजाब की सियासत ते रहूगा। क्योंकि 77 दे विच 1977 च जदों एमरजेंसी हटी तां दोबारा पार्लीमेंटरी इलैक्शनस होईयां तां इह उस टाइम ते मैंबर पार्लीमेंट बने ने, इक्को बार इह उदों मैंबर पार्लीमेंट बने ने ते उदों इन्हां नूं वजारत दा भी हिस्सा बनाया गया, जिहड़ी कि प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई दी सी। पर यह बहुत थोड़ा चिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे ने, उस तो पहले इन्होंने कोई होर मिनिस्ट्री दी सी, पर फिर इन्होंने उसनूं स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई सी। पर यह थोड़ा मेरे ख्याल 1 या 2 महीने टाइम पीरियड उत्थे रहे ने, उस तो बाद वापस पंजाब आ गए तो इन्होंने फिर अपना सैकंड टर्म एज चीफ मिनिस्टर आरंभ की। उस काल के दौरान भी इन्हां दे पीरियड दे विच 1978 दे विच निरंकारी सिक्स का क्लैश होया, जिन्हें कि सारा इतिहास ही पंजाब का बदल दिता। क्योंकि वो क्लैश टालिया जा सकता सीगा जे स्टेट गवर्नमेंट उसनूं टालना चाहती। उसके बाद उस क्लैश तो बाद जिस तरह का सेफ पैसेज निरंकारी चीफ बाबे गुरबचन सिंह नूं दिता, वो भी इन्हां दे इतिहास के नाल जुड़िया होया हैगा। उस तो बाद धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुंदा हैगा ते इह गिरफ्तारी दिंदे ने बहुत वड्डे जत्थे दे नाल। शायद पहली गिरफ्तारी इन्हां ने ही दित्ती सीगी, तो उदों ये कुछ चिर जेल च भी रहिंदे ने। इन्हां ने इस तरह थोड़ा थोड़ा चिर तकरीबन 17 साल जिवें दस्सिया जांदा कि इन्हां ने जेल का सफर किया। पर इन्हां ने जदों मैं तिहाड़ जेल दे विच सीगा तां मैनूं उत्थों दा स्टाफ दसदा सीगा कि यह ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कभी बंद नहीं रहे। इन्हां लई स्पैशल जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा जीवन काल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 साल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਤਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ,
1982 ऑनवर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮਚੰਦ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ,
ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%,
क्योंकि पंजाब विच इरीगेशन सिस्टम जिहड़ा हैगा अंग्रेज साम्राज के वेले का ही वैल डिवेलप्ड हैगा। नहरी कल्चर जिहड़ा हैगा वो काफ़ी मजबूत आ, पर ਉਹਦੀ देख रेख ना करन करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ मतलब कि 20% तो भी घट हैगी आ, जिहड़ा कि यह एक बड़ा अनफेयर जिहड़ियां सीगियां पॉलिसीज करके यह संभव हो सकिया, जिहदे नाल साडे ग्राउंड वाटर ते बहुत प्रैशर पिया। जिहड़ी फर्टिलिटी लैवल हैगे आ फार्मिंग दे वो भी घटे हैगे आ, क्योंकि साडी सॉयल जिहड़ी हैगी आ जिवें वो रिजूविनेट होनी चाहिदी सी नहरी पाणीआं दे नाल, वो नहीं हुई ते ग्राउंड वाटर दे नाल उस तरह के तत्त जिहड़े हैगे आ साडी सॉयल दे विच नहीं आउंदे। सो इस करके कुल मिला के इन्हां दे ही पीरीयड दे दौरान जिहड़ी दिल्ली दी एक पार्टी सीगी जिहड़ी एक स्वराज दा नारा लैके आई सी, उहनूं पंजाब दे विच स्पेस मिली 2014 ऑनवर्ड्स ते अज ओह पंजाब दी सत्ता ते अपना उन्हां दा मतलब कि अज वो रूल कर रही है पंजाब नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्हां दियां पॉलिसीज इन्हां दे कार्यकाल दा समा एक बहुत वड्डा योगदान है उस गल दे विच कि अज दिल्ली दरबारीए जिहड़े अगे किसे दे राही राज करदे सी अज वो आप डायरैक्ट पंजाब ते राज कर रहे ने। सो इस करके उस तो बाद जिहड़ा इन्हां दा अकाली दल दा पतन शुरू होया ते जो अज यह अकाली दल दी सिख इंस्टीट्यूशनस दी जो उन्हां दी रिस्पैक्ट सीगी, उन्हां दी जो कदरां सीगियां, वो अज टोटली डिकलाइन दे विच ने। चाहे वो अकाल तख्त दी जथेदारी आ, चाहे SGPC दा स्टैटस हैगा ते जिस तरह SGPC वंडी गई आ, ये अपनी लैगसी दे विच ये सरदार प्रकाश सिंह दे नाल ये गल्लां जुड़ियां रहणगीਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਈਅਰਸ पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे ने, उन्होंने देहांत होया है। बड़ी लंबी उम्र भोग के वो इस संसारिक यात्रा नूं अलविदा आखे ने, पर जिहड़ा उन्होंने नाल पक्ष जुड़े हुए ने, चाहे वो सियासी लैवल ते ने ते चाहे धार्मिक लैवल ते ने, उन्हां ते समीक्षा करनी बनदी हैगी आ, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा जीवन काल आ उहदे विचों 50 साल उन्हां दा जीवन पंजाब दी सियासत नाल जुड़िया रहा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਤਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼,
अपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इशू, उस तो बाद जो गोलियां चलियां, जो 2 नौजवान सिख शहीद होए पंजाब पुलिस ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर। पर ਜਿਹੜਾ उस टाइम ਤੇ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि डेरा प्रेमियां ਨੂੰ प्रोटैक्शन ਦਿੱਤੀ गई स्टेट ਵੱਲੋਂ, ਉਹ भी एक बहुत ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ मतलब कि 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब कि ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ
ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ
इन्हां दे पीरियड दे विच 1978 दे विच निरंकारी सिक्स दा क्लैश होया, जिन्हें कि सारा इतिहास ही पंजाब दा बदल दिता, क्योंकि वो क्लैश टालिया जा सकदा सीगा जे स्टेट गवर्नमेंट उस नूं टालना चाहुंदी। उस क्लैश तो बाद जिस तरह दा सेफ पैसेज निरंकारी चीफ बाबे गुरबचन सिंह नूं दिता, वो भी इन्हां दे इतिहास दे नाल जुड़िया होया हैगा। उस तो बाद धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुंदा हैगा ते इह गिरफ्तारी दिंदे ने बहुत वड्डे जत्थे दे नाल। शायद पहली गिरफ्तारी इन्हां ने ही दित्ती सीगी, तो उदों ये कुछ चिर जेल च भी रहिंदे ने। इन्हां ने इस तरह थोड़ा थोड़ा चिर तकरीबन 17 साल जिवें दस्सिया जांदा कि इन्हां ने जेल दा सफर कीता। पर इन्हां दे जदों मैं तिहाड़ जेल दे विच सीगा तां मैनूं उत्थों दा स्टाफ दसदा सीगा कि इह ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कदी बंद नहीं रहे। इन्हां लई स्पैशल जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ 2014 ਔਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ SGPC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਗਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਇਹ 57 ਵੋਟਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 69 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ 82 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
मतलब कि डेरा प्रेमियां ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 97 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਕੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंटल ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 70%। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 70% ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ